Hello dear students, welcome to the 7th lecture of the final accounts of banking companies. In this lecture, we are going to discuss essay questions regarding the final accounts of banking companies. That means both the preparation of the profit and loss account and the balance sheet. So normally this pattern is applied for the essay questions. So find the first you prepare the profit and loss account, and after that preparing your the balance sheet. Okay, so that is one of the important element of this lecture. There is a preparation of the profit and loss account and the balance sheet. Okay, simultaneously preparing the profit and loss account and the balance sheet. Okay, before that, just refreshing the entire elements of the final accounts of banking companies. This is a schedule wise format of the balance sheet of the banking company. Normally 1 to 11 schedule is a part of the capital and the liabilities and the assets, and 12th schedule is a part of the contingent liability. That means contingent liability is not included in your the asset side or the liability side. It's treated separately. And what are the important schedules? The schedule number 1 regarding the capital, and schedule number 2 is regarding the reserves and surplus. Schedule number 3 is regarding the deposits, and schedule number 4 is regarding the borrowings. Schedule number 5 for the other liabilities and provision. Very important element is included unclaimed dividend and the rebate on bills discount and the provisions, or the part of your the schedule number 5, that's other liabilities and the provisions. And schedule number 6 is regarding the cash and balance with the Reserve Bank of India. That means you have the cash balance in cash in hand and cash with the Reserve Bank of India. And schedule number 7 is regarding the balance with the banks and the money at call short notice. That is the schedule number 7. And schedule number 8 is regarding the investment point of view, where the bank is investing on the shares, debentures, other approved securities, investment in India and outside India. That's a part of the schedule number 8. And schedule number 9 is regarding the advances, or the important advances given by the bank. That means cash credit, overdraft, loan, bill purchase, discount, advance given in India, outside India. So these are important elements regarding the schedule number 9, that is advances. And schedule number 10 is the fixed assets. The fixed assets means you have the plant, machinery, furniture, premises. And one of the important elements is you must be deducted the depreciation from the assets value. That's schedule number 10. 11 regarding your the other assets. That means the non-banking assets, stationery stamps, tax paid in advance, interest accrued. These are part of the other assets. And schedule number 12 regarding the contingent liability. The contingent liability is outside the balance sheet item. That means the bill for collection, acceptance, endorsement, claims, guarantee. These are the important element of the schedule number 12. Okay, these are the important schedules regarding the balance sheet, schedule number 1 to 12. And 1 to 11 is regarding the total side of the assets and liabilities, and schedule number 12 is treated separately. So these are the important schedules regarding the balance sheet of a banking companies. And after that, what are the important items of the final accounts? One of the important item is your the inter-office adjustment. Normally the debit balance and the credit balance. Credit balance shows on the credit side, that means liability side. Debit balance shown on the asset side. Okay, the first important item is the inter-office adjustment, and there is a rebate. There are two important situations for the rebate on bills discount. One is if it is given the trade balance, the amount shown on the liability side of the balance sheet. Suppose is given in the adjustment, must be deducted from your the profit and loss account, and simultaneously shown on the liability side of your the balance sheet. So if the adjustment is must be deducted from your the discount, and after that shown on the your the liability side as like a current liability. Okay, so that is one of the important adjustment, rebate on bills discount. And money at call short notice, that means short term advances, this deposits made by the bank with other bank, can be withdrawn only after giving certain notice. The term is known as a money at call short notice. And another important, just bad debt provisions and provision for the bad debts. Suppose the provisions are always treated in the
provision side, the provisions and contingency under the profit and loss account, and the same amount shown on the liability side of your the balance sheet. Okay, these are the important adjustments regarding the preparation of the final accounts of the banking company. That means 4 important adjustment. One is inter-office adjustment, rebate on bills discount, and the money at call short notice, bad debt provision, or the provision for the bad debt. Okay, and let's see the important problem. This is a problem. From the following ledger balance of the Hyderabad Bank Limited as on 31st March 2017, prepare profit and loss account and the balance sheet. All figures are in thousands. It's a very important element. You are required to prepare the profit and loss account and the balance sheet. Asking to prepare the profit and loss account and the balance sheet. Okay, this is an important item. There is a fixed deposit 325, savings deposit 1775, current account 3875, money at call short notice 240, investment 1550, interest accrued and paid. Interest accrued and paid is 100. The payment to employees is 40. The payment to employee is a 40. Rent tax is a 10. General expenses is a 5. Dividend for 2016-17 25. That is a premises after 50 rupees 50 depreciation up to 31st March 2016. The amount is 600. Then cash in hand 75. Cash at Reserve Bank 705. Cash at bank 520, and borrowed from the bank 280, and share capital 250, statutory reserve 150, profit and loss account on 1st April 2016 130, bills payable is a 400, unclaimed dividend is a 5, and the sundry creditors 225, bills for the collection it is a 70, acceptance on behalf of the customers 100, non-banking assets 120, bills discount and purchase 250, loan overdraft cash credit 3500, interest and discount 325. And 3 important adjustment. One is a rebate on bills discount 2.5, allow 5% depreciation on the premises on original cost, and provide rupees 25 as a doubtful debts. Okay, these are the important adjustments regarding the balance sheet and also the final accounts of the banking company. So this is a question. So you're asking to prepare the profit and loss account and the balance sheet. നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളെപ്പോഴും ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. അതിനുശേഷം മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ബാലൻസിൽ കുറേയൊക്കെ എവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് വരും, ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഫിഗേഴ്സ് എല്ലാം തൗസൻഡ്സിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാം 1 to 12 ഷെഡ്യൂൾസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും 13 to 16 വരെ ഷെഡ്യൂൾസ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഐറ്റംസും ഏത് ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് പോകും, നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ ചെയ്ത അതേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെ ചെയ്യും. ഓരോ ഐറ്റംസും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ പ്രോബ്ലത്തെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തമാരെ നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റംസ് ഏത് ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലോജിക്. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദ സൊല്യൂഷൻ സൈഡ്. സൊല്യൂഷൻ പോയിന്റ് നമുക്കറിയാം there are basically 4 important schedules regarding the profit and loss account. What are the important schedule? Schedule number 13, interest earned. Schedule number 14, other income. Schedule number 15, interest expended. Schedule number 16, operating expenses. These are the important schedules regarding the profit and loss account. And what are the important schedules regarding the balance sheet? Schedule number 1, capital. Schedule number 2, reserves and surplus. Schedule number 3, deposits. 4, borrowings. 5, other liabilities and provision. 6, cash and balance with the Reserve Bank of India. Then schedule number 7, balance with the bank and money at call short notice. Schedule number 8 is investment. Schedule number 9, advances. Schedule number 10, fixed assets. Schedule number 11, other assets. Schedule number 12, contingent liabilities. Okay, these are the important schedules regarding the balance sheet. Okay, and after that just
ജസ്റ്റ് ക്ലാസിഫൈങ് ദ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഐറ്റം. നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റംസ് ഏത് ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്. Okay, the first item, the starting with the fixed deposit. The fixed deposit is the first item. So the first item, fixed deposit, normally is a deposit. Deposit is a part of the assets. Asset la nam deposit kanikka. Normally there is a deposits. There is a deposit. Schedule number 3 is a deposits. Savings deposit is a deposit. So normally is a schedule number 3. Current account normally is a deposit. Bank inde varuna deposit aanu fixed deposit, savings deposit, current accounts. ഇതൊക്കെ ബാങ്കിൽ വരുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ്സുകളാണ്. അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് അറിയും. ഡെപ്പോസിറ്റ് മീൻസ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 3. ദ മണി അറ്റ് കോൾ ഷോർട്ട് നോട്ടീസ്, നമുക്കറിയാം മണി അറ്റ് കോൾ ഷോർട്ട് നോട്ടീസ്. മണി അറ്റ് കോൾ ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് നോർമലി ഷോൺ ദ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 7. സോ ദ മണി അറ്റ് കോൾ ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 7. ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് schedule number 8. Schedule number 8, investment. Interest accrued and paid. Interest accrued and paid. Paid means interest expended. Interest accrued and paid means interest expended. നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് ആണ്. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡ്. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 15. ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ്, ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 15. ദെൻ പേയ്മെന്റ് ടു എംപ്ലോയീസ്, നമുക്കറിയാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ്, ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 16. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ്, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ്. റെന്റ് ആൻഡ് ടാക്സ്, ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 16. General expenses, so operating expense ആണ് schedule number 16. So all are the part of the operating expenses. The dividend പറഞ്ഞ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടാണ്. ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണിക്കുക പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലാണ്. പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് ഫോർ 2016-17 അവർ പറയുന്നത് കറന്റ് ഇയർ ഡിവിഡൻഡ് ആണ്. സോ ബിക്കോസ് ഇയർ എൻഡിങ് ഈസ് 2017, സോ ഇറ്റ്സ് എ കറന്റ് ഇയർ ഡിവിഡൻഡ്. നമ്മുടെ കറന്റ് ഇയർ ഡിവിഡൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ കറന്റ് ഇയർ ഡിവിഡൻഡ് നമുക്കറിയാം പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ആണ്. പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കും? നേരെ കാണിക്കുന്നത് അപ്രോപ്രിയേഷൻ, പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ അപ്രോപ്രിയേഷന്റെ സൈഡിലാണ് കാണിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ അപ്രോപ്രിയേഷൻ. ദ പ്രിമൈസസ് ആഫ്റ്റർ 50 ഡിപ്രീസിയേഷൻ, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ്. പ്രിമൈസസ് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡിപ്രീസിയേഷൻ അവിടെ പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട്, എമൗണ്ട് ഉണ്ട് 600 ആണ്. പ്രിമൈസസ് നമുക്കറിയാം അസറ്റ് ആണ്, ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആണ്. നോട്ട് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 10 കാണിക്കേണ്ട ഐറ്റാണ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്. പ്രിമൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്, പക്ഷേ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കണം. ഫോർമയിൽ വെക്കുക. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 10. ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ്, ദ ക്യാഷ്, ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 6. ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ്, ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 6. ക്യാഷ് അറ്റ് റിസർവ് ബാങ്ക്, നോർമലി ക്യാഷ് അറ്റ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 6. ഓക്കെ, ക്യാഷ് അറ്റ് അതർ ബാങ്ക്, ബാലൻസ് വിത്ത് ദ ബാങ്ക്, ദാറ്റ്സ് ക്യാഷ് അറ്റ് അതർ ബാങ്ക്സ്, ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 7. And borrowed from the banks, that's a borrowing. Borrowed from the bank means the borrowing. Schedule number 4 is the borrowings. It's very important. നമുക്ക് ആ ഐറ്റംസ് ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഷെഡ്യൂൾ കാണാപ്പാടം പഠിക്കണം, മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓരോ ഐറ്റംസ് എവിടേക്ക് വരുന്ന കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ borrowed from the bank is the schedule number 4. Then after the share capital, നമുക്കറിയാം schedule number 2, share capital, sorry 1, share capital, so 1. Okay, 1. Statutory reserve, statutory reserves and surplus ആണ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 2ലേക്ക് ആണ് പോവുക ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 2. ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിന്റെ ആണ് പറഞ്ഞത്. 1/4/2016, കറന്റ് ഇയർ 17 ആണ്. 2016 ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിന്റെ ബാലൻസ് ആണ്. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. അപ്രോപ്രിയേഷൻ, സോറി, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കണം. പണ്ടത്തെ ഹെഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് മാത്രം അത് കാണിച്ചത്, കാരണം അത് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കറന്റ് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറന്റ് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. അതിന്റെ കൂടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് എടുത്ത് എഴുതണം. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് അത് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത്. ഓക്കെ, ബിൽസ് പേയബിൾ നമുക്കറിയാം കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആണ്. ബിൽസ് പേയബിൾ ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി. ദെൻ അൺക്ലെയിംഡ് ഡിവിഡൻഡ്, അൺക്ലെയിംഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആണ്. അതും കറന്റ് ലയബിലിറ്റി. അൺക്ലെയിംഡ് വരുന്ന ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആണ്. സംശയം നമ്മൾ ആ ഫോമാറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അൺക്ലെയിംഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എലമെന്റ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഐറ്റം ആണ്, നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമായിട്ട് വരും. സോ ഇറ്റ്സ് അൺക്ലെയിംഡ് ഡിവിഡൻഡ്, ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ അതർ ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ്. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 5 വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അൺക്ലെയിംഡ് ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നേരിട്ട് കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസിലേക്കാണ് അത് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് അത് കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരണത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമുക്കറിയാം കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആണ്. ബിൽസ് ഫോർ കളക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഐറ്റമാണ്, കണ്ടീജൻ ലയബിലിറ്റി ആണ്. ബിൽസ് ഫോർ കളക്ഷൻ ഇസ് കണ്ടീജൻ ലയബിലിറ്റി, ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 12ലേക്കാണ് പോവുക. ആക്സെപ്റ്റൻസ്, ബിൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ്, ക്ലെയിം പെയ്ഡ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കണ്ടീജൻ ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്.
ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഒക്കെയും കണ്ടീജന്റ് ലയബിലിറ്റി സംശയം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഒക്കെയും ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കണ്ടീജന്റ് liabilities തന്നെയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടീജന്റ് ലയബിലിറ്റി. സോ ബിൽസ് ഫോർ കളക്ഷൻസ് കണ്ടീജന്റ് ലയബിലിറ്റി, ആക്സെപ്റ്റൻസ് കണ്ടീജന്റ് ലയബിലിറ്റീസ്, ഇതെല്ലാം കണ്ടീജന്റ് ലയബിലിറ്റീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ്. അപ്പോൾ കണ്ടീജന്റ് ലയബിലിറ്റീസിലാണ് നമ്മളത് ഒക്കെയും കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ യെസ്, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നോൺ ബാങ്കിങ് അസറ്റ്സ്. നോൺ ബാങ്കിങ് അസറ്റ്സ് മീൻസ് അതർ അസറ്റ്സ്. അതർ അസറ്റ്സ് ആണ് നോൺ ബാങ്കിങ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതർ അസറ്റ്സ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 11 അത് കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. Then bills discount and purchase. നമുക്കറിയാം ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് പർച്ചേസ് പാർട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്. അഡ്വാൻസിന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് നമ്മൾ കാണിക്കുക ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 9 അഡ്വാൻസ് കാണിക്കുക. ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 9. ലോൺ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് സോ ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ദ അഡ്വാൻസസ്. അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുന്ന തുല്യമാണ് അല്ലെ. ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ്, ബിൽസ് പർച്ചേസ്ഡ്, ലോൺസ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ്, ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെയും ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 9 വരണം. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കി തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 9 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 9 ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ദർ ഇസ് എ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ്, പർച്ചേസ്, ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ്, ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ്, ടേം സ്റ്റോൺസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ അഡ്വാൻസസ്. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 9 ആണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം നിങ്ങൾ ആ ഷെഡ്യൂൾസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും അവിടെ ഈ ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദർ ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒരു ഐറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോർമലി ഇൻകം ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് വെരി ഡയറക്ട്ലി പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻകം ആണ്. അത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 13 കാണിക്കുക. ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അങ്ങനെ എടുത്ത് പറഞ്ഞ ഐറ്റം പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇസ് ലൈക്ക് ഇൻകം, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺഡ് കാണിക്കണം. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 13 കാണിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റംസും നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള ഓരോ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഏത് ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ ആ ലോജിക്കാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഓരോ ഐറ്റംസ് ഏത് ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒറ്റ റീഡിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ ആ ഷെഡ്യൂൾസൊക്കെ ആയിട്ടില്ല. പിന്നെ അത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 1 എന്താണ്, ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 2 എന്താണ്, അങ്ങനെ ഓരോ ഷെഡ്യൂളിന്റെ ടോട്ടൽസ് എടുക്കണം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, ഫസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ റിബേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെ കാണിക്കണം? പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കാണിക്കണം, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണിക്കണം. റിബേറ്റ് എന്താ ചെയ്യുക? ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചെയ്തും. ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് പറഞ്ഞത് 325 ഉണ്ട്. അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കുറയ്ക്കണം. സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി അത് എവിടെയും കാണിക്കണം, നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും കാണിക്കണം. എവിടെ? അതർ ലയബിലിറ്റീസിൽ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ബാധിക്കും. ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലും ദെൻ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലും. സോ ദർ ഇസ് നോട്ട് ഇഫ് ഈസ് എ ഗിവൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. നമുക്കറിയാം സെയിം ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. നോട്ട്സിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് സെയിം വിൽ ബി അപ്പിയർ ദ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. അപ്പോൾ റിബേറ്റ് ഓൺ ഡിസ്കൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നോട്ട്സിന്റെ ക്ലാരിറ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരും. റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. സെയിം വിൽ ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഐറ്റത്തിൽ അവിടെ കുറച്ചിരിക്കണം. ആൻഡ് ഓൾസോ അപ്പിയർ ദ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ അത് കാണിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കത് ഈ ഐറ്റം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 13 കാണിക്കും. കാരണം 13 നമ്മളവിടെ കുറയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 5 അത് ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അലോ 5% ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ദ പ്രിമൈസസ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ്. ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിക്കുക എവിടെയാണ്? ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 60 കാണിക്കണം. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 10 നമുക്കറിയാം ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ഉണ്ട്, അവിടുത്തെ കുറച്ച് കാണിക്കണം. ഫിക്സഡ് അസറ്റിന്റെ ആ ഷെഡ്യൂളിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് കാണിക്കണം. ഫിക്സഡ് അസറ്റ് വരുന്ന ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 10 അപ്പോൾ 10 16 ഇത് ബാധിക്കും ഈ ഐറ്റം. ദെൻ പ്രൊവൈഡ് ₹25 ആസ് എ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെബ്റ്റ്സ്. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെബ്റ്റ്സ്. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെബ്റ്റ്സിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെബ്റ്റ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സോ വാട്ട്സ് ദ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ പ്രൊവിഷൻ മെർജ് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടീജൻസ്. പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടീജൻസിൽ കാണിക്കണം. ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ആദ്യം കാണിക്കണം. ദെൻ എമൗണ്ട് ഷോൺ ഓൺ ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഈസ് ഷോൺ ഓൺ ദ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഇതേ സെയിം എമൗണ്ട് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കണം. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസിൽ കാണിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദറ്റ്സ് എ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ദ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 5. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടീജൻസിനും കാണിക്കണം. ദെൻ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 5 കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസിനും കാണിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് 3 അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. 3 അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മളിവിടെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് എവിടേക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് 2 സ്ഥലത്ത് കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 13 കാണിക്കണം, ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 15 കാണിക്കണം. ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ 2 ഷെഡ്യൂളിൽ കാണിക്കണം. ഒന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കണം, ഫിക്സഡ് അസറ്റിനും കുറച്ച് കാണിക്കണം. 16 10 കാണിക്കേണ്ടി വരും. ദെൻ പ്രൊവൈഡ് 25 ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെബ്റ്റ്സ് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടീജൻസി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നു. ദെൻ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 5 അത് കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ എത്ര അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മളിവിടെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഈ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ
ആദ്യം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 13, 14, 15, 16 ഈ ഷെഡ്യൂൾസ് ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്രിയേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 13. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 13 നമുക്കറിയാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആദ്യത്തായിരുന്നു 325. ബട്ട് സിമിലർലി റിബേറ്റ് കുറയ്ക്കണം. സോ 325 then ഡിഡക്റ്റിംഗ് ദ റിബേറ്റ് കുറച്ചു 322.5 കാണിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. റിബേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. സോ നോർമലി ദർ ഇസ് എ റിബേറ്റ്. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 13 കുറയ്ക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 13 കഴിഞ്ഞു. ദെൻ 14 ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 14 ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 14 റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ഇവിടെ ഇല്ല. 14 മീൻസ് അതർ ഇൻകംസ് ആണ്. അതർ ഇൻകംസ് ഒന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒറ്റ അതർ ഇൻകംസ് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ല നോക്കി നോക്കിയേ, ഏതെങ്കിലും അതർ ഇൻകംസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അതർ ഇൻകംസ് ഒന്നും ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 14 റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഐറ്റംസ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഒരു ഐറ്റംസും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 14 നമുക്ക് ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല. ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട, കുഴപ്പമില്ല. ഇതിന് അടുത്ത ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 15 ആണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡഡ് ആണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 15 നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്വേർഡ് ആൻഡ് പെയ്ഡ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഉണ്ട് 100. നോർമലി 100. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. നോർമലി ദർ ഈസ് പേയ്മെന്റ് ടു എംപ്ലോയീസ്, റെന്റ്, ദെൻ ജനറൽ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് സിമിലർലി യുവർ ദ ഡിപ്രീസിയേഷൻ. ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻസ്, ഇവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റം. അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട്. കാരണം അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും പ്രിമൈസസിലാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. പ്രിമൈസസിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രിമൈസസിന്റെ പറഞ്ഞിട്ട് ലോജിക് ഉണ്ട്. ആഫ്റ്റർ ₹50 ഡിപ്രീസിയേഷൻ, ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ പ്രീവിയസ് കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. 600 ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. പ്രിമൈസസ് ആഫ്റ്റർ ₹50 ഡിപ്രീസിയേഷൻ, ₹50 ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ് ടു 31st March 2016 കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റിനുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആ ഒരു ലോജിക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റംസും 5 പേയ്മെന്റ്, റെന്റ്, ടാക്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി. കാരണം അതൊക്കെ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ്. നോർമലി ദർ ഇസ് എ പേയ്മെന്റ്, ദെൻ റെന്റ്, ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് ഇത് എഴുതി. പിന്നെ വരുന്ന ഐറ്റം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ്. ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റുമായി ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പറഞ്ഞ അലോ 5% ഓൺ ദ പ്രിമൈസസ്. ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റുമ കാണണം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ പ്രിമൈസസ് ആഫ്റ്റർ ₹50 ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ് ടു 31st March 2016 600. ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് 600. പക്ഷെ അത് പ്രീവിയസിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ്. അങ്ങനെ കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിമൈസസ് ആഫ്റ്റർ ₹50 ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ് ടു 31st March 2016 600. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് 600 കൂടെ ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൂട്ടണം. 650 ആണ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ്. ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് നമ്മളെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ്. ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് 650 ആണ്. 650 ആണ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ്. കാരണം പ്രീവിയസിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിൽ തന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇപ്പോൾ കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് 650 ആണ്. 650 ആണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. എവിടെയെങ്കിലും പ്രീവിയസിന്റെ എമൗണ്ട് കുറച്ചിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റിൽ പ്രീവിയസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ ₹50 ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ് ടു 31st March 600 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതായത് ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ശരിക്കും ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ 650 ആണ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ്. 650 നമ്മൾ ഇത് കണ്ടത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടത്. ഡിപ്രീസിയേഷൻ 5%. 650 into 5 32.5. അതുകൊണ്ട് 32.5 ആണ് എക്സാക്ട് വരുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് എ ലോജിക്. 5% ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിൽ കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റും ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ 32.5 ആണ് നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഷെഡ്യൂൾസും കിട്ടി. അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുക. 13, 14 ഇല്ല ഇവിടെ, 15, 16. ഓക്കെ, ദെൻ ഡയറക്ട്ലി ഗോ ടു ദ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി സാധിക്കും. സോ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്. തൗസൻഡ്സിലാണ് ഫിഗേഴ്സ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം 322.5. അതർ ഇൻകംസ് ഇല്ല. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 40 നമുക്ക് ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് നില്ലിടാം. ദെൻ ടോട്ടൽ ഓഫ് ദി ഇൻകം 322.5. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഇൻകത്തിന്റെ ടോട്ടൽ കിട്ടി. ഇനി എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 15 100. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 15 100 ഉണ്ട്. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 15 100. ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ്
87.5 വരുന്നുണ്ട്, 87.5 വരുന്നുണ്ട്. സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് 87.5 ആണ്. പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിജൻസി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ദർ ഇസ് എ വൺ പ്രൊവിഷൻ 25. ദർ ഇസ് എ പ്രൊവിഷൻ വന്നിട്ട് പ്രൊവിഷൻ നമുക്കറിയാം, പ്രൊവിഷൻ ഫോർ കണ്ടിജൻസി കാണിക്കാം. പ്രൊവൈഡ് ടു പേസ് 25 ആസ് ഡോട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്. സോ പ്രൊവിഷൻ, അപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് 25 ആണ്. പ്രൊവിഷൻസ് എന്തൊക്കെ വരുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊവിഷൻസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻസ് അവിടെ എഴുതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കിട്ടി 100. നോക്കി ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. യെസ്, ഇറ്റ്സ് 100, then 87.5 and 25 is a provision for the bad debt. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ എടുത്തു. 212.5 ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ ടോട്ടൽ. സോ 212.5 ഇസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, നോർമലി നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ആണോ, ഇൻകം 322.5, expenditure 212.5. so income minus expenditure normally is a profit. current year പ്രോഫിറ്റ് വന്നത് എത്രയാണ്, 110 രൂപയാണ് നമുക്ക്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ 1000 നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് 110 ആണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 322.5 മൈനസ് 212.5. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി 110. ഇനി നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ബോട്ട് ഫോർ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് 1st April 2016. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രീവിയസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണ് ഇത്, പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ ആണ്. 1st April 31st March 2016 ക്ലോസ് ചെയ്ത ബാലൻസ് ആണ് 130. അപ്പോൾ പ്രീവിയസിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൂള്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വന്നിരുന്നത്, വന്നിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രീവിയസിൻ്റെ ബാലൻസ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം. സോ 130 ഫോർവേഡ് ചെയ്തു. 240 ആണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ലോസിൻ്റെ ടോട്ടൽ. 110 ഈസ് എ കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് 130 ഈസ് എ പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ്. 240 ഈസ് എ ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ്. പ്രോഫിറ്റ് ലോസിൻ്റെ ടോട്ടൽ 240 ആണ്. നമ്മൾ ഇനി അപ്രോപ്രിയേഷനിലേക്ക് പോകും. അപ്രോപ്രിയേഷൻ ആദ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ് ആണ്. നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കറണ്ട് ഇയർ 110, അതാണ് കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ്. ഇതിൻ്റെ 25% എവിടേക്ക് മാറണം, റിസർവിലേക്ക് മാറണം. അപ്പോൾ 110ൻ്റെ 25% 27.5 ആണ്. അപ്പോൾ അത് എവിടേക്ക് മാറ്റി നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ്ക്കാണ്. അതർ റിസർവ് നമുക്കൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതർ റിസർവ്സിനെ കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതർ റിസർവ്സ് ഇല്ല. അടുത്ത ദെൻ പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡന്റ് നിങ്ങൾ എഴുതണം. പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡന്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്വസ്റ്റിന് പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡന്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞു. ഡിവിഡന്റ്, യെസ്, ദ ഡിവിഡന്റ് ഫോർ 2016-17 ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡന്റ്. പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡന്റ് ആണ്. കാരണം ഈ ഇയറിലത്തെ നമ്മൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിവിഡന്റ് 31st മാർച്ചിൽ നമ്മൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച 25. പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡന്റ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡന്റ് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കുക, 25 ആണ് പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡന്റ് എമൗണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡന്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡന്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചു 25 ആണ് പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് റിസർവിലേക്ക് മാറ്റി. കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റിന്റെ 25%, റിസർവ് 27.5 ആണ്. ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ അത് റിസർവ് ഇല്ല. പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡന്റ് ഉണ്ട് 25 എഴുതി. ഈ ബാക്കിയുള്ളതാണ് ബാലൻസ്. ബാലൻസ് കിട്ടിയ 240 ആണ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുന്നത് 240 മൈനസ് 27.5 മൈനസ് 25 അല്ലേ, -20. ബാക്കിയുള്ളത് 187.5 ആണ്. 187.5 ആണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെന്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ അപ്രോപ്രിയേഷനിലത്തെ 3 ബാലൻസ് എപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഒരു കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഒന്ന് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ടു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ്. ഇത് എവിടെ കാണിക്കേണ്ടി വരും, നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. അതായത് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റിസർവ്സ് സർപ്ലസ് ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് ഈ എമൗണ്ട് അവിടേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം. ട്രാൻസ്ഫർ ടു അതർ റിസർവ്, എന്തെങ്കിലും അതർ റിസർവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം. എവിടെ, നിങ്ങളുടെ റിസർവ്സ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 2ലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരണം. ദെൻ ബാലൻസ് ക്യാരി ടു ദ ഫോർവേഡ്, ബാലൻസ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 2ലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന 3 ഐറ്റംസ് എപ്പോഴും ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 2 ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം അതർ റിസർവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദെൻ ബാലൻസ് ക്യാരി ഫോർവേഡ്. ഈ 3 ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എവിടേക്കാണ്, ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 2ലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് കൂട്ടി, പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. നമുക്കതിനെ അറിയാം, നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ്.
ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് 1 to 12 വരെയുള്ള ഷെഡ്യൂൾസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. പ്രിപ്പറേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് ഷെയർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒക്കെ ഇവിടെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 1 ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 250 നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ 250 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 1 ഇവിടെ ഓൾറെഡി 250 ആണ്. ഇനി ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 2ലേക്ക് സാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് ഉണ്ട് 150. അപ്പോൾ സാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് നമ്മൾ എഴുതും. ഫസ്റ്റ് സാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ്സ് എഴുതി 150. ദെൻ ആഡ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് സാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ്, കാരണം പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള 27.5 ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. എന്നിട്ട് അതിന് ടോട്ടൽ 177.5. ദെൻ ഓൾസോ നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് ഫോർവേഡ് ടു ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, അത് എവിടേക്ക് കാണിക്കുന്നത്, റിസർവിൽ കാണിക്കുന്നത് 187.5. സോ ബാലൻസ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ടു ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് 187.5. ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ റിസർവ്സ് സർപ്ലസ് 365 ആണ് വരുന്നത്. ദ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് 3 ഡെപ്പോസിറ്റ്, ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, കറന്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, സേവിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, അതിന്റെ ടോട്ടൽ 5975 ആണ് അതിന്റെ ടോട്ടൽ. ദെൻ ബോറോയിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നോർമലി ബോറോയിങ്സ് ബാങ്കിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് ദ ബോറോയിങ്സ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസ് ബോറോയിങ്സ്, ബോറോയിങ്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബോറോയിങ്സ് ഇസ് 280. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഐറ്റംസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബോറോയിങ്സ് 280. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 4 ആയി. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 5 നമുക്ക് ഒരുപാട് അതർ ലയബിലിറ്റീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട്, റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് റിബേറ്റ് 2.5, 2.5 റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട്. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ്, പ്രൊവിഷൻസ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് 25, പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദ ബിൽസ് പേയബിൾ ഉണ്ട്, സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അൺക്ലെയിം ഡിവിഡൻഡ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബിൽസ് പേയബിൾ, ദെൻ അൺക്ലെയിം ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 5ലേക്കുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 5ന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിന് ടോട്ടൽ 657.5. ദെൻ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 6ലേക്ക് വന്ന ഐറ്റംസ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും റിസർവ് ബാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു 780. ദെൻ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 7ലേക്ക് ക്യാഷ് അറ്റ് അതർ ബാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, മണി അറ്റ് കാർഡ് ഷോട്ട് 760. ദെൻ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 8 ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വന്നിട്ടായിരുന്നു 111550, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇത്രയും വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടോട്ടൽ. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 9 അഡ്വാൻസ് ആണ് വന്നിട്ട്, നോർമൽ അഡ്വാൻസ്, ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു 250, ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു 3500 ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്, ഫിക്സഡ് അസറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഫിക്സഡ് അസറ്റിന്റെ പ്രിമൈസസിന്റെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റിന് എഴുതണം. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം 650. അവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് എഴുതുക 650. 650 ഈസ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ്. ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് 650. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് 650. ഡിപ്രീസിയേഷൻ, 2 ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി. ഒന്ന് പ്രീവിയസിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ. സോ പ്രീവിയസിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയായിരുന്നു കോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ. ദ പ്രീവിയസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ premise after ₹50 is the previous depreciation. Previous depreciation is 50. Original cost is the previous depreciation amount 50. Then current year depreciation നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. Current year depreciation 32.5. അപ്പോൾ മൊത്തം 82.5. 50 plus 32.5. 82.5 ആണ് അവിടെ കുറയ്ക്കേണ്ടത്. അവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് 600 ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് മൊത്തമായിട്ട് എഴുതണം. ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് 600 plus 50 650 ആണ്. ആ 650ന്ന് 50 രൂപ പ്രീവിയസ് ഡിപ്രീസിയേഷനും ദെൻ 32.5 കറന്റ് ഇയർ ഡിപ്രീസിയേഷനുമാണ്. അപ്പോൾ ആ 2 ഡിപ്രീസിയേഷൻ 650 മൈനസ് 50 ദെൻ 32.5, അത് രണ്ടും കുറച്ച് എഴുതിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സിന്റെ ഷെഡ്യൂൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. സോ ദ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് 650 ഈസ് യുവർ ദ original cost, and the depreciation 50 is the previous depreciation, 32.5 is the current year depreciation. Total depreciation 82.5. അപ്പോൾ 82.5 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് 567.5. ഇതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ഏതെങ്കിലും അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ അസറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുക. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്യണം, ലെസ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ലെസ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഡിപ്രീസിയേഷൻസ് ഉണ്ട്, അത് പ്രീവിയസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട്, കറന്റ് ടോട്ടൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മൊത്തം ഇവിടെ കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ 82.5 കുറയ്ക്കുക, 567.5 ആണ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കേണ്ടിയിട്ട് വരാം. ദെൻ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 11 അതർ അസറ്റ്സ്, നോൺ ബാങ്കിങ് അസറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് നോൺ ബാങ്കിങ് അസറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദർ ഇസ് നോൺ ബാങ്കിങ് അസറ്റ്സ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 11. ഇനി അടുത്ത ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 12 ആണ്. ബിൽസ് ഫോർ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ആക്സെപ്റ്റൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 12 നമുക്ക് 100 ഉണ്ട്, 70 ഉണ്ട്. സോ നോർമലി ദാറ്റ് ഇസ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 12. That is bills for collections 70 and acceptance is 100. It's normally 170. അപ്പോൾ
അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 to 12 വരെ ഷെഡ്യൂൾസിൻ്റെ ടോട്ടൽസ് എടുത്തു. ഇത് വെറുതെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ 1 ഈസ് എ ക്യാപിറ്റൽ 250, 2 ഈസ് എ റിസർവ് സർപ്ലസ് 365. Schedule number 3 is a 5975. Schedule number 4 280. Schedule number 5 657.5. Schedule number 6 780. Schedule number 7 760. Investment schedule number 8 1550. Advances 3750. Then schedule number 10 fixed asset 56.5. And schedule number 11 other assets 120. Schedule number 12 contingent liability is a 170. ഇനി നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ക്യാപിറ്റൽ ദ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഇറ്റ് ഈസ് 250. റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് 365. റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് 365. ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് 5975. ബോറോയിങ്സ് 280. Then other liabilities 657.50. Okay, the totals of the fifth 1 to 5 schedule, that means liability side 7527.5. that's the total of the the liability 7527.5. Then asset side schedule number 6 780. Schedule number 7 is a 760. Schedule number 8 1550. Schedule number 8 1550. Schedule number 9 3750. Schedule number 10 567.5. And schedule number 11 120. Schedule number 11 120. And schedule number 12 170. Schedule number 12 it is a schedule number 12 is a 170. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 12 ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ആയിട്ടാണ്, ഒരിക്കലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടിട്ടില്ല. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ പുറത്താണ് കാണിക്കുക. നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ഫോമാറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിജാമിറ്റി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ പുറത്താണ് കാണിക്കുക. അപ്പോൾ അസറ്റ് സൈഡ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എടുക്കേണ്ട വരാം 6 to 11 വരെ ഷെഡ്യൂൾസിനാണ്. ഇവിടെ വരെ ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് നമുക്ക് എവിടെ വരാം അസറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുക, അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുക 6 7 8 9 10 11. അതർ അസറ്റ്സ് എല്ലാ അസറ്റ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 7527.5. ദാറ്റ് മീൻസ് അസറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓൾ ഈക്വേറ്റഡ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഈക്വേറ്റ്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രോബ്ലം കറക്റ്റ് തന്നെ ടാലി ചെയ്ത് പോയി. ദെൻ കണ്ടീജൻ ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ പുറത്താണ് കാണിക്കുക, അപ്പം പുറത്ത് 170 എഴുതി കാണിക്കണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ലോജിക് ഓഫ് ദ സൈമിൾട്ടേനിയസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. ഇപ്പോൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും ദ ഫസ്റ്റ് യു പ്രിപ്പയർ എസ് എ കോഴ്സിന് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പറഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം നോർമലി പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്സും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, ബാലൻസ് ഷീറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും നമുക്ക് ഒരേ സമയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഷെഡ്യൂൾസ് ഓർമ്മയിൽ വരുത്താം. എത്ര ഷെഡ്യൂൾസ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 13 to 16 ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം ആവശ്യമായിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 13 to 60 പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. കാരണം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ബാലൻസിൽ എവിടേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം, ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എവിടെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്, ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മുടെ റിസർവ് സർപ്ലസിലേക്കാണ് നോർമലി കുറേ ഐറ്റംസ് മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരാം. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 2ലേക്കാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് 1 to 12 വരെ ഷെഡ്യൂളാണ്, പക്ഷേ ടോട്ടൽ എടുക്കാൻ 1 to 11 വരെ ഷെഡ്യൂൾസ് മതി. 1 to 5 വരെ ഷെഡ്യൂൾസ് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെയും 6 to 11 വരെ ഷെഡ്യൂൾസ് നമ്മുടെ അസറ്റ് സൈഡുകളുടെ ആയിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റംസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. ഓരോ ഐറ്റംസ് ഏത് ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് പോകും, പോസിബിലിറ്റീസ് വരുന്നത് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം അവിടെ കറക്റ്റാണ്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ്, മണി അറ്റ്, അപ്പോൾ ആ വേർഡുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് എവിടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഹെഡിൻ്റെ എവിടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 4-5 പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് അതേ ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ് എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും വരാം. അപ്പോൾ ഓരോ ഐറ്റംസ് ഏത് ഷെഡ്യൂൾസിലേക്ക് പോകും. ഡിവിഡൻഡ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അപ്രോപ്രിയേഷൻ മാത്രം കാണിച്ചേ. പ്രിമൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. അങ്ങനെ ഓരോ ഐറ്റംസും പ്രീവിയസിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ ഓരോ ഐറ്റംസ് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെഡ്യൂൾ വൈസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പേഴ്സ് അവിടെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഷെഡ്യൂൾസ്, പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എഴുതാം. റിബേറ്റബിൾ ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്പോൾ 2 സ്ഥലത്ത് കാണിക്കണം. ദെൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ 2 സ്ഥലത്ത് കാണിക്കേണ്ടി വരും. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെബ്റ്റ്സും 2 സ്ഥലത്ത് കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ആദ്യം നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പറയുന്ന ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ശേഷം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോപ്രിയേഷനിൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടുകൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. എത്രയാണ് റിസർവിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടത്, എത്രയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണത്, ദെൻ അതർ റിസർവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൺസിഡർ ചെയ്യണം.
അപ്പോൾ അത്ര ഐറ്റംസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ക്യാപിറ്റൽ തൊട്ട് ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ക്യാപിറ്റൽ തൊട്ട് 12th ഷെഡ്യൂളായി കണ്ടീജന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് വരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 2 പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, റിസർവ്സിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ദെൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും 187.5 ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഐറ്റം. അതിന് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 3, 4 ദെൻ 5 പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, 6, 7, 8, 9 അപ് ടു 12 ഷെഡ്യൂൾ. കാരണം എന്തൊക്കെ ഷെഡ്യൂൾസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നു ആ ഷെഡ്യൂൾസ് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ അസറ്റ് സൈഡും ലയബിലിറ്റി സൈഡും ഈക്വൽ ആണ്, നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ദ final essay pattern of the final accounts of the banking companies. Okay, anyway, thank you so much and thank you for watching me.